أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين الذي شرف القاسين من نالين الشرفين وسيلتنا في الدارين سيدنا سيد القارئ مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صلوات أيضا محترم اور محترم مولانا سامعین کرام صاحبان علم صاحبان دوست سماعت واجب الاحترام بزرگان شکرگزار اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمارے وجود سے لے کر ہمارے نمود تک اور ہمارے جسم سے لے کر ہماری جان تک ہماری روح سے لے کر ہمارے ایمان تک اور ہمارے ضمیر سے لے کر ہمارے خمیر تک ولایت علی جبلہ کی تعریف بول کر بولتی ہے. یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور عزیزان گرامی یہ نعمت سے اللہ پاک نے اپنے چند افراد کو چند منتخب افراد کو منور فرمایا کہ جن کے دلوں میں علی کی محبت پیدا کی. ہر دل میں علی کی محبت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ہر دل میں علی کی محبت ہوتی تو اللہ جہنم کو ختم نہ کرتا. اللہ نے ہر دل میں علی کی محبت نہیں ہے, ہر دل میں اگر علی کی محبت ہوتی تو اللہ جہنم کو قلب نہ کرتا. عزیزان گرامی جہنم کو قلب ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ علی کی محبت نہیں رکھتے وہ جہنم میں جا کر بغض علی کا مزہ چکھیں کہ جہنم کہتے کسے ہیں. عزیزان گرامی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے, ولایت ہمیں راہ راست دلاتی ہے, ولایت ہمیں صراط مستقیم پر لاتی ہے, ولایت ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھتی ہے, ولایت ہمیں اپنی واجبات ادا کرنے کے فرائض انجام دینے کی طریقے بتلاتی ہے. ولایت کے معنی عزیزان گرامی یہ بہت سے ہمارے بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یو کے سے ہو کے نہیں آئے, ہم امریکہ سے ہو کے نہیں آئے تو ہم ولایت ہی نہیں ہے. تو یہ ولایت کے معنی یہ ولایت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اب تو ہر کوئی ولایت ہی بنا ہوا ہے. پہلے اگر استری آتی تھی تو لکھا ہوا تھا چائنا کی ہے, یو کے کی ہے, تو پھر بزرگان کہتے تھے بھائی یہ ولایت پاکستان کی نہیں ہے, یہ ولایت کی استری ہے تو ولایت ہی ہے. تو عزیزان گرامی یہ ولایت ہی سے مراد یہ ولایت نہیں ہے بلکہ ولایت سے مراد اللہ کا ولی مراد ہے, ولایت سے مراد اللہ کا بنایا ہوا حاکم مراد ہے, ولایت سے مراد اللہ کا اولی الامر مراد ہے, ولایت سے مراد اللہ کا ولی وسیع نبی کا وسیع مراد ہے. اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیے کائنات کے نبی نے فرمایا تھا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور پھر علم کا شہر کائنات کا نبی تھا. تو عزیزان گرامی ہم نے قرآن سے رجوع کیا تھا کہ یہ العلم کا ہے, قل انما العلم عند اللہ, تمام علوم العلم اللہ کے پاس ہے.
اللہ کون ہے, حقیقی ولی کون ہے, حقیقی وسیع کون ہے, حقیقی ولی کون ہے, حقیقی ہادی کون ہے. ہم نے کہا تھا کہ کائنات کے نبی نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب آدم کو علم چاہیے تو دروازے پہ آئے گا. میں نے یہ جملے دہرا چکا ہوں لیکن میں واضح کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کچھ نتیجہ دینا ہے. آدم کو علم چاہیے تو دروازے پہ آئے, نوح کو تقویٰ چاہیے تو دروازے پہ آئے, ابراہیم کو خلت چاہیے تو دروازے پہ آئے, موسیٰ کو ہیبت چاہیے تو دروازے پہ آئے, عیسیٰ کو زہد چاہیے تو دروازے پہ آئے. اب جسے جو چاہیے وہ دروازے پہ آئے. اور دروازہ کس کا ہے؟ کائنات کے نبی کا. اور نبی کون ہے؟ یہ شہر علم ہے. اور العلم کون ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے تمام علوم اللہ کے پاس, اس کا شہر نبی, اس کا دروازہ علی. یعنی جسے جو چاہیے, میں جسے جو چاہیے وہ علی کے پاس آئے. میں نے عالم تصور میں سوال کیا, اے میرے پالنے والے, جب سب چیزیں علی ہی سے لینی ہے تو تجھ سے کیا لے؟ میں پوری قبر چاہوں گا. یعنی عزیزان گرامی, رزق چاہیے تو علی کے پاس آؤ, اولاد چاہیے تو علی کے پاس آؤ, دولت چاہیے تو علی کے پاس آؤ, شہرت چاہیے تو علی کے پاس آؤ, تقویٰ چاہیے تو علی کے پاس آؤ, عبادت چاہیے تو علی کے پاس آؤ, دولت چاہیے تو علی کے پاس آؤ, حج چاہیے تو علی کے پاس آؤ, زکات چاہیے تو علی کے پاس آؤ, قرآن چاہیے تو علی کے پاس آؤ. جو چیز چاہیے علی کے پاس آؤ, مل جائے گی میرے پالنے والے. جب ساری چیزیں علی دے رہا ہے تو تو کیا دے گا؟ آواز آئی عرش سے لے کر فرش کے ذرے تک جو چاہیے علی سے لو, اور اگر خود علی چاہیے اپنی سے لو. میں نے کہا پالنے والے, ساری چیزیں جب علی سے چاہیے, میں نے کہا ہے کہ علی دروازہ ہے, دروازے پہ آنا پڑے گا. اور یہ شاید دہرا چکا ہوں جملے جو بہت سارے بزرگان نے کہا کہ اگر علی دروازہ ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے صاحب دیوار ہیں, ہمارے صاحب چھت ہیں. میں دہرا چکا ہوں یہ جملہ, شاید میں کہہ چکا ہوں پہلے کہ اگر فلاں صاحب دیوار ہے, فلاں صاحب چھت ہے, بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ فلاں صاحب دیوار ہے, فلاں صاحب چھت ہے. آپ دیوار بنائیں یا چھت بنائیں یا کنڈی بنائیں یا کچھ بھی بنانا ہے بنائیں. کائنات کے نبی نے تو شہر بنایا اور اس کا دروازہ بنایا. اور میرے نوجوان دوستوں, مولا آپ کو سلام رکھے, یاد رکھیے گا کہ شہر کی نہ چھت ہوتی ہے نہ دیوار ہوتی ہے. شہر کی نہ چھت ہوتی ہے نہ دیوار ہوتی ہے. عزیز ساتھی گرامی, جو چیز چاہیے علی کے پاس ہو. اس لیے اللہ نے تمام انبیاء کو ایسے نہیں بھیجا. میں نے عشرے میں موضوع رکھا ہوا تھا, قرآن کو ہدایت مان دیا کہ اللہ نے ہر نبی کو دو چیزیں دے کے بھیجی, ایک کتاب دے کے بھیجی, ایک معجزہ دے کے بھیجی. ہر نبی کے پاس کتاب بھی ہے, معجزہ بھی ہے. بھائی حضرت داؤد علیہ السلام, ان کے پاس کتاب بھی معجزہ بھی. وہ اس دور کے حساب سے معجزہ تھا. بھائی لوہے کو موم کر دیا کرتے تھے, لوہے کے اندر ایسی انگلیاں گاڑ دیا کرتے تھے جیسے گھندے ہوئے آٹے میں گاڑ دی جاتی ہے. اچھا دوسرا معجزہ کیا تھا؟ ان کو لہن عطا کیا تھا. وہ اتنی خوبصورتی تھی ان کی آواز میں, اتنی شائستگی تھی ان کی آواز میں. آپ تو آؤ, انسان تو انسان, اڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے تھے, بہتے ہوئے دریا رک جایا کرتے تھے, چلتی ہوئی ہوائیں رک جایا کرتی تھی. یعنی علی دیکھیے, ہر نبی کو معجزہ دیا ہے نا, تو محمد مصطفیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ بھائی داؤد کو لوہے کو نرم کرنے کا معجزہ دیا. علی جب تو مانو گے کہ نبی کے وسیع کے پاس ایسا معجزہ ہوگا کہ داؤد لوہے کو نرم کرتے تھے اور علی لوہے کے دروازے کو ڈھال بناتا تھا. دو انگلیوں سے
जाती उठती जो उठती 5 उंगलियां, ये शेर से निकल रहा है, भी कभी बताऊंगा, लेकिन अजीज आगे 2 उंगलियों से, 5 उंगलियों से नहीं, जो 5 उंगलियां उठती तो अर्श और फर्श उठ जाते। जो 5 उंगलियां उठती तो अर्श और फर्श उठ जाते। जो 5 उठी जो 2 उंगलियां तो अर्श और फर्श उठती, जो 2 उंगली 5 उंगलियां तो अर्श और फर्श उठ जाते। ये तो गनीमत जानिए 2 उंगलियों पे दरे खैबर है, 2 उंगलियों पे दरे खैबर है। और अहले सुन्नत के मुताबिक ऐसा उखड़ा कि आज तक नहीं आया, आज तक कितना वो दरवाजा नहीं आया। लोग ढूंढ रहे हैं, लोग इसलिए ढूंढ रहे हैं कि दरवाजा मिल जाए। मैं कह रहा हूँ इसलिए ढूंढ रहे हैं कि दरवाजे में कहीं सोना तो लगा हुआ नहीं था, हमारे गनीमत मिल जाए। जरूर पढ़ दिए मिलकर हज़रत दाऊद को लोहा नरम करने का मौजज़ा दिया, लहन दिया। मूसा को मौजज़ा अता किया। मूसा कौन? फिरौन के दरबार में। देखें, कहते ही खुदा उसे है कि जो मकतूल की आगोश में कातिल की परवरिश करवाए, कि मकतूल की आगोश में कातिल की परवरिश करवाए। आए मूसा, अल्लाह जाने क्या नियत करके नादर मूसा ने संदूक के हवाले किया था और संदूक को दरिया के हवाले किया था। वो दरिया के अंदर तैरता हुआ शहर फिरौन में आया, बुलाया गया, कहा बुलाया जाए संदूक को, मंगवाया जाए। जैसे ही मंगाया संदूक को तो उसके अंदर चांद सा बच्चा नजर आया, चांद सा। मूसा उठाया आगोश में। तारीख कहती है कि जैसे ही फिरौन ने मूसा को आगोश में उठाया और माथे का बोझा देना चाहा तो मूसा ने अपने एक हाथ से फिरौन की थाली पकड़ी, दूसरे हाथ से फिरौन के मुंह में तमाचा मारा। तारीख ने लिख दिया कि मूसा ने आते ही जनाब अबू तालिब के ईमान पर तस्दीक कर दी है कि जो नबी आगोश कुफर बर्दाश्त नहीं कर सकता, आगोश कुफर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो नबी आगोश कुफर की आगोश में पर्दा कैसे रहा? मूसा का मुर्जा, मूसा का मुर्जा। एक मुर्जा और, जब अबू तालिब के बेटे आए, तो अबू जहल अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक बुतों की मिट्टी को सुरमा बनाकर पूरे मजमे की तरफ चाहूंगा। यानी जब जनाब मौला अमीर अल कायनात दुनिया में तशरीफ लाए तो अबू तालिब के अबू जहल बुतों के मिट्टी का सुरमा बनाकर अजीज गिरामी आमना की लाल की आगोश में अबू तालिब का बेटा था ना, अबू जहल सुरमा लेके चला और चलने के बाद कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफा, ए अब्दुल्लाह के बेटे, ए खानदान बनी हाशिम के चश्मों, हमारे अरब का दस्तूर यह है कि जब हमारे घर में कोई बच्चा आता है तो उसके आंखों में इन बुतों की मिट्टी का सुरमा लगाया जाता है। अजीज गिरामी जैसे ही अबू जहल सुरमे को लेकर आगे बढ़ा, तारीख कहती है कि अली ने अपने उनके हाथ से अबू जहल के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि अबू अलग हो गया, जहल अलग हो गया। अबू अलग हो गया। और अल्लामा नसीम मोई साहब ने कहा कि वो दस्ते यद की चप, वो मुंह बदसिफात का, वो दस्ते यद की चप, वो मुंह बदसिफात का। बचपन में ये भी खेल था एक बाएं हाथ का, तो अजीज गिरामी मोहम्मद अली अल्लाह का जिंदा जावेद मौजज़ा है। मोहम्मद अली और मोहम्मद ये जिंदा जावेद मौजज़ा, मोहम्मद मुस्तफा मौजज़ा,
عزیزان گرامی ان نبیوں کو معجزات دے کر بھیجا, انہیں بطور خود معجزہ بنا کر بھیجا. ضرور پڑھیے بیٹے محمد والا. دیکھیے میں نے کل آیت چڑھی تھی اور یہ تھی کہ انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. میں اس جملے پہ آؤں گا جہاں پہ رکا ہے, میں یہاں پہ انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا. آپ لوگ سمجھیے کیا کہ انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, پروردگار ان کے راستے پر قائم رکھ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی, ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا عذاب نازل ہو. قرآن مجید میں آیت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میرے حبیب جو لوگ مجھے اذیت دیتے ہیں اور جو تجھے اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. جو مجھے اذیت دیتے ہیں اور جو تجھے اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے. اذیت کہتے کسے ہیں؟ آپ نے میں نے کوئی ایسی بات کر دی اور پشاور والے شاید اس سے ناراض بھی ہیں, مولانا کو سلام رکھے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ مدنیہ میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر میں اپنے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں, انہیں توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں, تو میرا کہنا حضوروں سے ان کا واسطہ نہیں ہے. کیوں کہ وہ آ رہے ہیں میری حوصلہ افزائی کے لیے. ان سے میں نہیں کہتا کہ آپ توجہ کریں, آپ نیا لگائیں, واہ واہ کریں, نہیں, وہ آ گئے میرے لیے کافی ہے. لیکن نوجوان دوستوں سے میرا حق ہوتا ہے کہ میں ان سے شکایت کا اظہار کروں. تو اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے کہ مولانا نے مدنیہ کے اندر بڑے خوبصورت سخت انداز میں ڈانٹا ہے, تو میں نے اپنے بزرگان کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کی. میں نے کہا دیکھو میرا خدا کتاب آپ لوگوں سے نہیں ہے, میں آپ کے سامنے سبق سنانے کی مانی میں یہاں پر ممبر پر تشریف فرما ہوں, لیکن نوجوان دوستوں سے شکایت ہے. تو بھائی دیکھیے عزیزان گرامی, اگر میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے, اسے اذیت کہتے ہیں. اسے اذیت کہتے ہیں. اچھا میں یا مجھے یا کوئی بڑا یہاں پہ کسی بچے کو مار دے تو اس کے ہاتھوں سے اس بچے کو نقصان پہنچا, اسے اذیت کہتے ہیں. تو اذیت کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ جسمانی اذیت ہو, چاہے وہ لفظوں کی اذیت ہو. لفظوں کی اذیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو اذیت دے رہا ہو اس کے لیے لفظ ادا کرنے کے لیے منہ ہو, اور جسے اذیت دی جا رہی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا وجود حاضر ہو, تبھی تو اذیت ہوگی. بھائی پٹنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ موجود ہو, مارنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ موجود ہو. اب میں گرامر کے حوالے سے کہوں کہ فاعل کا ہونا بھی ضروری, مفعول کا ہونا بھی ضروری. بھائی جبھی تو اذیت کا تعلق سمجھ میں آئے گا نا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو مجھے اذیت دیتے ہیں, جو مجھے اذیت دیتے ہیں, میں نے کہا پالنے والے اذیت دینے اور لینے کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے. اے میرے پالنے والے, تیرا تو وجود ہی نہیں ہے کہ تجھے اذیت کیسے ملے گی, تجھے اذیت کیسے دیں گے, تو اذیت کیسے لے گا؟ تیرا تو وجود ہی نہیں ہے, تیرے تو ہاتھ ہی نہیں ہے, تیرا تو جسم ہی نہیں ہے, تیرا تو چہرہ ہی نہیں ہے. تو اذیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج جا کے صحیح مسلمانوں کی صحیح کتابوں کا مطالعہ کرو. فاطمہ تو بس اتو منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ جس نے اس کو اذیت دی. اچھا فاطمہ بس اتو منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول. اچھا یہ صاحب شریعت نہیں ہے. صحابہ کیسے بنے؟ اس صاحب کی صحبت میں بیٹھ کے صحابہ بنے, تو یہ صحابہ کے حساب سے صاحب ہو گیا. تو صاحب شریعت رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, صحابہ کے صاحب نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اچھا یہ رسول نہیں ہے, رسول بھی ہے. تو رسول نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. اچھا کیا نبی نہیں ہے؟ کیا نبی بھی ہے. تو نبی نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. یاسین نہیں, کیا یاسین بھی ہے. کیا یاسین نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. کہا نہیں ہے, کیا کہا بھی ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. مزمل نہیں ہے, مزمل بھی ہے. مزمل نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. مدثر نہیں ہے, کیا مدثر بھی ہے. مدثر میرے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. یعنی عزیزان گرامی اب تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ یہ باپ نے بیٹی کے لیے نہیں کہا,
भाई ये एक ही वक्त में रसूल भी है, ये एक ही वक्त में नबी भी है, ये एक ही वक्त में साहिब शरीयत भी है। तो इसने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर शरीयत है तो फातिमा शरीयत का टुकड़ा, अगर नबी है तो फातिमा नबूवत का टुकड़ा, अगर रसूल है तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा, अगर साहिब है तो फातिमा साहिब का टुकड़ा। जो इसे गजब ना करे उसने मुझे गजब ना किया, और जिसने मुझे गजब ना किया कह दिया कि जो मुझे अज़ियत देता है और रसूल मुझे अज़ियत देता है उन पर अल्लाह की लानत। भाई अब जो लानत कर रहे हैं उनसे न पूछना कि लानत क्यों कर रहे हो। भाई जो नहीं करते उनसे पूछो कि क्यों नहीं करते। अल्लाह ने कहा ना कि जो मुझे अज़ियत दे, तो अब परवरदिगार तेरा तो जिस्म नहीं, तुझे अज़ियत कैसे पहुंच रही है। कहा मैं कुछ चेहरे दिखाऊंगा, मैं कुछ चेहरे दिखाऊंगा कि जिनको तुम अज़ियत दोगे वो उनको नहीं, वो मुझे दी जाएगी। भाई क्या आप भूल गए कायनात के नबी ने फरमाया ना कि इन्ना फातिमा सय्यदतुल निसाइल जन्नह, कि फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है। फातिमा बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मुझसे है, मैं फातिमा से हूँ। और फिर हद तो ये हो गई कि कायनात के नबी ने कहा कि ये फातिमा फातिमा नहीं, उम्मे अबीहा, ये मेरी भी माँ है। मेरी भी माँ है। पता चला कि अनअमता अलैहिम कौन है, माशाअल्लाह, कि जिन पर अल्लाह की नेमतें नाजिल हुई। फातिमा वो, अली वो, हसन वो, हुसैन वो, कि जिनके चलने के अंदाज की कसम कुरान ने कही, जिनके बोलने के अंदाज को कुरान ने कहा कि इनका बोलना नहीं हमारा बोलना है, ये नहीं चलते हम चलते हैं, ये नहीं मारते हम मारते हैं। भाई अगर आप थोड़ा सा वाज़ेह करें, मैं थोड़ा फरमाएं तो मैं एक जुमला आगे कह के तुम्हें एक मरतबा जरूर पढ़ने का मौका दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। गर्मी का एहसास मुझे भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अमेरिका और यूके वाली विलायत ना बताऊँ, जो विलायती है, जो बाकी विलायत है उसके मायने बताऊँ। ये वली कहते हैं विलायती है, मतलब कि इस हाथ में आपके दर्द हो रहा है, मैं कुछ ये वाला दर्द हाथ में, इसका ताल्लुक इसके साथ तो नहीं का भाई इसका वली ये है। मैं बहुत अच्छी एकदम मंदिर की मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई सुनाई नहीं। दर्द इस आँख में हो रही है, महसूस ये वाली आँख कर रही है। तब क्यों भाई, तब इसका वली जो है ना, इस आँख का वली ये है। क्या कहते हैं? इस आँख का वली ये, दर्द इधर, तकलीफ इधर, दर्द इधर, महसूस इधर, महसूस करता है इंसान। ऐसे ही पाँव में चोट लग जाए फील हो जाता है, महसूस कर लेता है पाँव में। पता कैसे चलता है हमें दर्द हो जाता है, फील होती है ना महसूस। पता चला कि इसकी विलायत इधर है। अगर कोई अब नबी पर हमला करे और अली जवाब दे तो एतराज न करना, इसलिए कि नबी का वली अली है। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपके सामने एक वाक़या कुरान की रूह से पेश करके और गुफ्तगू को इंशाअल्लाह अपने मौजू के मुताबिक आगे बढ़ाऊंगा। आपने देखा कि हज़रत सुलेमान के पास एक फरिश्ता आया था जिसका नाम था हज़रत इज़राइल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इज़राइल रज़ियल्लाहु अन्हु कैसी बातें कर रहे हैं, ये लोग गया गर्मी लग रही है, पानी पिलाओ मौलाना को, तो दिए मैं तो जितना शुक्रगुजार पिशावर के बुजुर्गान का
नौजवान बैठ के देख रहे हैं। तो हमने नौजवान की शिकायत कर तो क्या करेंगे? दरूद पढ़िए मेरे मोहम्मद बात क्या कर रहा था भाई? हजरत इस्राइल रज़ी अल्लाह के लिए मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? वो तो फरिश्ते हैं, वो तो अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा क्यों अलैहिस्सलाम है? इसलिए कि वो नबियों के पास बल्कि जो अल्लाह के काम करते हैं वो अलैहिस्सलाम होते हैं। वो अल्लाह का मुकर्रर करता फरिश्ता है। उसका काम ये है कि वो मौत को, रूह को कब्ज़ करता है। अल्लाह का मुकर्रर करता फरिश्ता रूह कब्ज़ कर रहा है। मैंने कहा जो अल्लाह का काम करे वो अलैहिस्सलाम है। कहने लगे हाँ, जो अल्लाह का काम करे वो अलैहिस्सलाम होता है। तो मैंने कहा इसी बात पर कायम रहना कि जो अल्लाह का काम करे वो अलैहिस्सलाम। इस्राइल का तो अलैहिस्सलाम कहते हो। और अज़ीज़ान गिरामी, जो कुरान ने कहा कि अलम यलिद का यतीमन फहावा, हबीब तुम यतीम थे, हमने तुम्हें अपनी आगोश में ले लिया। और जिसकी आगोश को अल्लाह अपनी आगोश कहे वो काफिर कहते हैं। अल्लाह अपना काम कहे वो अलैहिस्सलाम है। तो मुसलमानों क्या इरादा है अबू तालिब के बारे में? भाई अल्लाह का काम था मुस्तफा की परवरिश करना। अल्लाह कभी अपनी आगोश में लेने नहीं आया। अल्लाह कभी साथ नहीं रहा। अल्लाह कभी किसी जंग में नहीं गया। अल्लाह किसी मैदान में नहीं गया। आगोश अबू तालिब की, साया अबू तालिब का, माल अबू तालिब का, दौलत अबू तालिब की, दस्तरखान अबू तालिब का, घर अबू तालिब का, खून अबू तालिब का, हिफाजत अबू तालिब कर रहा है। आए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह लगे सुलेमान नबी रूह कब करनी है? कल कुछ मोहलत तो दे दे। मोहलत नहीं। इस्राइल हमारी नबूवत का भी ख्याल नहीं कर रहा। तो सुलेमान नबी हैं, हमारे आगे को ये हवाएं हैं, ये कायनात का निज़ाम है, तो अल्लाह के नायक है। कब उसी अल्लाह ने तो बना के भेजा है मुझे, उसी अल्लाह ने तो अमल दे के भेजा है कि रूह कब कर लो। यार ठंडी सांस लेने दे, बैठ जाता हूँ, अभी खड़ा हुआ हूँ, ठंडी सांस ले लूँ, एक तस्बीह पढ़ लूँ, रूह कब कर लियो। और नहीं, एक कदम आगे बढ़ने की भी इजाज़त नहीं है, झुकने की भी इजाज़त नहीं है। जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहो। अरे इस जमाने में खड़े रहे। मलकुल मौत का फरिश्ता रूह कब करके चला, आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत में लकड़ी को खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया तो वो लकड़ी कमज़ोर हुई, ऐसा कमज़ोर हुआ तो सहारा जिसकी नदी खड़े थे वो गिर गए। जब गिर गए तो उम्मत को पता चला कि नबी गिर गए। नबी दुनिया से चले। तो मलकुल मौत के फरिश्ते ने एक लम्हे की भी मोहलत न दी। आइए इसी मलकुल मौत के फरिश्ते के पीछे चलते हैं। ये घूमता घूमता नदियों की रूह परवाज करता करता मदाइन में आ गया। पहुँच तो गए, नौजवान पहुँचे नहीं पहुँचे। मैं इस मलकुल मौत का ताक़ुब करता रहा, पीछा करता रहा, पीछे पीछे दौड़ता रहा, ये कहाँ जा रहा है, तारीख में देखता रहा, इसने किस किस नबी की रूह कब की है, किस किस तरीके से की है, कैसे की है, किसी के फूल के जरिए की है, किसी के कांटे के जरिए की है, किसी को खड़े खड़े किया है, किसी को मौत ऐसे ही दे दी, किसी को बैठे बैठे मौत दे दी। लेकिन यही मलकुल मौत का फरिश्ता जब सुलेमान नबी के पास गया तो उसे एक लम्हे के लिए भी मोहलत नहीं दी। लेकिन जब यही फरिश्ता मदाइन में आया, मेरे मौला के नौकर के पास, सलमान फारसी के बाद जब कोई बात किया का कौन का मलकुल मौत हो, का क्यों आया है, का मौत तेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, का मेरी इजाजत के बगैर घर में ना आना। वही सलमान है कि जिन्होंने हज़रत ईसा से नबी और अली और नबी को देखने की तमन्ना पेश की थी और कहा था जा मैंने तुझे जिंदगी दे दी कि तू अपनी आंखों से मोहम्मद को भी देखेगा, मोहम्मद के अली को भी देखेगा। मलकुल मौत के फरिश्ते ने कहा कि तकुल बात किया और तकुल बात करने के बाद जब
आगे से आ गई, कहा वो नहीं जा रहा, कहा वो नहीं जा रहा, कहा कौन नहीं जा रहा, कहा मलकुल मौत का फरिश्ता सलमान फारसी के पास आया है, ये अंदर ही नहीं आने देता। वो फरिश्ते को अंदर ही नहीं आने देता। तारीख ने लिखा कि अली कूफे से मदाइन है, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है अली कूफे में भी रहे, मदाइन भी आ गए। जो अली एक ही वक्त में 40 जगह जा सकता है, अली जाने इरानी आपको वैसे सुन रहे हैं जैसे मैं पहली मर्तबा पढ़ रहा हूँ, पहली मर्तबा सुन रहे हैं। अल्लाह जाने आप कहाँ बैठे हुए हैं। अली जाने इरानी अली कूफे में भी रहे, मदाइन भी आ गए, अली कूफे में भी रहा, मदाइन भी आ गया, कूफे में खुतबा मुकम्मल किया, मदाइन में भी आ गया। आकर कहता है सलमान क्या हुआ, कि ये इजराइल आया है, मलकुल मौत का फरिश्ता है, मेरी रूह कब्ज करने के लिए आया है, मुझे ले जाने के लिए आया है। अली मुस्कुरा के कहते हैं ए सलमान जाता क्यों नहीं है, चला जाना, जाता क्यों नहीं है, चला जाना। कहा या नबी अल्लाह, ए मेरे मौला, मैंने रूसा हूँ अल्लाह से, इसलिए जिंदगी मांगी थी कि आपकी हर वक्त ज़ियारत करूंगा, इसलिए जिंदगी मांगी थी कि हर वक्त आपकी ज़ियारत करूंगा, आपके चेहरे की ज़ियारत करूंगा। या अली आपके बगैर सुकून नहीं मिलता, मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी आपके साथ बसर करूं। अबू तालिब के बेटे ने मुस्कुरा के कहा ए सलमान घबराता क्यों है, यहाँ भी हम हैं, वहाँ भी हम हैं। मौला के चाहने वालों की ताकत है कितना, मौला की ताकत तो है ही, ये मौला के चाहने वाले, मौला के खुदा को कितना, जो अली को वली मानते थे। अहले सुन्नत के एक आलिम की बुजुर्ग बाबा सईद शाह ताजी कहते थे, वो अहले सुन्नत के थे, वो वली के मायने बताते हैं कि नबी थे, अली को वली कहने वाले, क्या कहने कि नबी थे, अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। मेरे मौला का चाहने वाला, मेरे मौला का चाहने वाला, अली की विलायत का इकरार करने वाला, अली की विलायत का इकरार करने वाला। खुदा की कसम मौत भी सामने आ जाए तो घबराते नहीं है। हज्जाज ने कहा है मीसाम तेरे हाथ काटूंगा, का सच है, का तेरे पांव काटूंगा, का सच है। का तुझे सूली पे चढ़ा दूंगा, का झूठ बोल रहा है। कहता है कि ए मीसाम, ये तुम अली वालों की एक परेशानी अजीब है, मुश्किल मेरे लिए। कहने क्या कि तुम अली वाले मौत से क्यों नहीं डरते? हम अली वाले मौत से इसलिए नहीं डरते कि तकदीर लिखने वाला खुद उसी तकदीर के बारे में हमें बता के जाता है। लोहे महफूज का मुताला करने वाला, कल मैंने तुझे कहा कि मैं तेरा हाथ काटूंगा, तू घबराया नहीं, मैंने कहा तेरे पाँव काटूंगा, तू घबराया नहीं, तू गिड़गिड़ाया नहीं, तूने आके मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, ज़िंदगी की मोहलत नहीं मांगी, ज़िंदगी की भीख नहीं मांगी। सलमान तमार ने कहा ए दुश्मन अली, तू कहाँ बैठा हुआ है, तू खाली मेरे हाथ नहीं काटेगा, सबसे पहले तू मेरी ज़बान काटेगा। कहा किसने कहा है? कहा मेरे मौला अली ने कहा है, मेरे मौला अली ने कहा है कि तू मेरी ज़बान काटेगा। अजीज़ा निगरानी हज्जाज कहने लगा अगर तेरे मौला ने कहा है कि मैं तेरी ज़बान काटूंगा तो आज मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं तेरी ज़बान नहीं काटूंगा। मीसा में तमाम कहता है कि लोहे महफूज की तकदीर का लिखा हुआ बदल सकता है, लेकिन अबू तालिब के बेटे का कहा हुआ नहीं बदल सकता। जो होने को ना होने से पहले और होने को होने से पहले जानता हो, उस अली ने मुझे बताया था
کہ تیری زبان کاٹی جائے گی، اور میسم جس درخت کو تو پانی دے رہا ہے زبان کو کاٹنے کے بعد اسی درخت میں تجھے لٹکایا جائے گا۔ اچھا یہ بات ہے، میں آج تجھے کہہ رہا ہوں میں تیری زبان نہیں کاٹوں گی۔ لوگوں کو بلایا ہے، لوگوں قریب آؤ، لوگ قریب آؤ، میں سنو اس کے علی نے کہا تھا کہ میں اس کی زبان کاٹوں گا، میں اس کی زبان نہیں کاٹوں، میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، لٹکا دیا گیا۔ حجاج نے کہا دیکھو اس کے مولا جھوٹے نکلے، اس کا ولی جھوٹا نکلا۔ کیسے؟ تو اس نے کہا تھا کہ یہ زبان کاٹے گا، میں نے زبان نہیں کاٹی اور سولی پہ لٹکا دیا۔ علی زادی گرامی میسم تمار نے کہا کہ تو سب سے پہلی میری زبان کاٹے گا اور ابھی کاٹے گا، کہا میں نہیں کاٹوں گا۔ علی زادی گرامی میسم تمار نے اپنی جوانی کی انگڑائی لی، خدیل کا ممبر سمجھ کر سولی پر علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اے لوگوں میرے قریب آؤ، مجھے جو علی نے بتایا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میرے علی نے کہا تھا کہ آدم کی توبہ قبول کروانے والا میں علی تھا، نوح کو تقویٰ دلوانے والا میں علی تھا، نوح کے سفینے کو نجات دلانے والا میں علی تھا، ابراہیم کو آگ پہ گمراہ کرنے والا میں علی تھا، موسیٰ کو ہیبت سے بچانے والا میں علی تھا، عیسیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے والا میں علی تھا، اور یوسف کو کنویں سے نکالنے والا، یوسف کو کنویں سے نکالنے والا میں علی تھا۔ علی زادی گرامی جب مولا کے فضائل پڑھتا رہا، میسم لوگ جمع ہوتے رہے، جمع ہوتے رہے۔ اب علی زادی گرامی میسم نے کہا اے حجاج تو میری زبان ابھی کاٹے گا؟ کہ نہیں کاٹوں گا۔ اے لوگوں میرے اور قریب آؤ، میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں جو میرے مولا نے مجھے بتائی تھی۔ کہ راز کی بات کیا ہے؟ کہ میرے مولا نے اپنے دشمنوں کی بلدیتیں بھی بتائی تھی، اپنے دشمنوں کی بلدیتیں بھی بتائی تھی کہ اس کا باپ یہ نہیں ہے، یہ ہے، 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 اس کا باپ یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ حجاج نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ، ایسا نہ ہو یہ میرے باپ کا بھی بتا دے۔ کی زبان کو کاٹا گیا، اب زبان زمین پر گری، بھدک بھدک پر یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی لکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی۔ شاعر نے کہا اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میسم، اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میسم، لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میسم۔ حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میسم، لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے میسم۔ حال میں بھی ای کہتے تھے میسم۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو کمال ہے، خدا آپ کی دعائیں، آپ کا سایہ میرے سر پر سایہ قائم رکھے۔ یعنی عزیز دانی گرامی انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہم نے نعمت لائی۔ کون ہیں؟ تو اب پتہ کیسے چلے کہ پروردگار کی اذیت کون دے رہا ہے؟ کہ جو انہیں اذیت دے۔ اچھا حسن کے لیے نہیں کہا، حسین کے لیے نہیں کہا، فاطمہ کے لیے کہا کہ جو اسے اذیت دے، اس نے مجھے اذیت دی۔ تو اب علی زانی گرامی کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا پوچھتے ہو نا کون ہے؟ اب مجھ سے نہ پوچھنا، فاطمہ کی زندگی پر نگاہ رکھنا۔ اب جو جو فاطمہ کو ستائے، اس پر خدا کی لعنت۔ دشمنان سیدہ زہرا پہ لعنت، بر عظمت محمد و آل محمد صلوات۔
शांति है, और उसके रास्ते पे न चलना, उसके रास्ते पे चलना कि जिन पर हमने अपनी नेमतें तमाम की, जिन पर हमने अपनी हुज्जतों को तमाम किया। ये फातिमा, एक फातिमा और फर्क दोनों में ये है, तारीफ कहती है कि उसे दरबार में बुला के मारा गया, उसे बाजारों में ला के मारा गया। और आपको किसी को मैंने बुलाए, आपने सुना और मालूम किया, मदद की, अदादार में उन्होंने बना तारीफ में मजमून बीवियाँ हैं। एक का नाम फातिमा ज़हरा है, दूसरी का नाम सकीना है। अदादार में उन्होंने बना एक को दरबार में बुला के मारा, एक को बाजारों में लगा के मारा, एक का घर उड़ाया गया, एक के कानों को जख्मी किया गया। अदादारों ये बच्ची रोकर कहती है, भैया सिर्फ एक अर्ज है, करबला से शाम तक जालिम तमाचे मारता है, उससे कहना कि मेरे मुंह पे तमाचे न मारे। मेरे वक्त का इमाम सलाम करता है कि मेरा सलाम हो उस बच्ची पर, 4 साला बच्ची पर, कि जिसके रुखसारों की रंगत करबला से शाम तक मुसलसल तब्दील होती गई। अदादार ने में करबला, इस फातिमा में और छोटी फातिमा में फर्क क्या है? वो फातिमा जब दरबार में गई थी तो 17 साल की ज़ईफ़ा होकर वापस आई थी। ये फातिमा 4 साल की दरबार में गई, कमर झुका कर कहती है, भैया मुझसे चला नहीं जाता। आज हुसैन की बेटी का पुर्जा देने आए हैं, आज छोटी बच्ची का पुर्जा देने के लिए आए हैं। अदादारों एक रस्म थी, 12 गले थे। अदादारों सबसे छोटा गला इस बच्ची का था। अदादारों जब बड़े गले बड़े अपने बुलंद हुआ करते थे तो इस छोटी बच्ची का गला रस्म में दब जाया करता था। चीख मार कर कहती थी, अम्मा लैला, अरे मेरा गला खुल गया। ये बच्ची वो छोटी बच्ची है कि जब ऊंट पे सवार कराया गया, अदादारों ऊंट से ये बच्ची गिर गई। जब बच्ची गिर गई तो ढूंढते ढूंढते अदादार ने मजलूम करबला ये बच्ची न मिली। जब बच्ची मिल गई फिर दोबारा सवार कराया गया। जानते हो इस ऊंट पे सवार कराया गया था। अदादार ने मजलूम करबला खाली पुष्टि ऊंट की और सकीना को सीने के बल ऊंट पे बांध दिया गया था। अदादार जब ऊंट चलता था, सकीना का सीना जख्मी होता था। तनिया की तरफ मुंह करके कहा करती थी, ए चचा बात देख रहे हो, आपकी भतीजी ऊंट पर सवार, सीना जख्मी। जला कर आपको किसी को में न लाए। अदादार ने मजलूम करबला ये बच्ची रूह से गिर गई। कोई ढूंढते ढूंढते ये बच्ची किसी को न मिली। हुसैन कसरा के नहीं बढ़ता, शिमरता दिया नाना के सैयद सज्जाद की पुष्ट पर मान के कहता है, ए सज्जाद बता तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सैयद सज्जाद रोकर कहते हैं, ए शिमा मेरे बाबा का सर आगे कैसे बढ़े? अरे मेरी बहन सकीना ऊंट से गिर गई है। अदादारों ऊंट से गिर गई है। आखिरी जुमले मसाइल के पढ़ रहा हूँ, गिरिया कर दीजिएगा, सकीना का सदका मांग लीजिएगा। अदादारों ने मजलूम करबला सकीना को ढूंढा गया। सकीना सकीना हमारी आवाज पे लब्बैक कहना। अदादारों कोई जवाब न आया। अदादारों तारीफ कहती है कि फातिमा ज़हरा की बेटी जिसके सर पे चादर मिला थी तो ज़ैनब अली बनकर सकीना को ढूंढती हुई जा रही है। तो क्या देखा कि ये सकीना एक नकाबपोश बीवी की आगोश में एक नकाबपोश बीवी की आगोश में ये बच्ची बैठी हुई है और नकाबपोश इस बच्ची को प्यार कर रही है। ज़ैनब ने हाथों को जोड़ के कहा, ए बीवी तुम हमारी मोहसिना हो, तुमने हम
हम पर एहसान किया है। करबला से यहाँ तक इस बच्ची को किसी ने प्यार न किया। एक खातून तू कौन है? उस बीवी ने अपनी नकाब हटाई, कहा है ज़ैनब तूने नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। ये जुमला कयामत का जुमला है। जब दरबार में ये बच्ची आई ना, वो यजीद के सामने खड़ी हुई। यजीद ने पूछा यही बेटी है सकीना? यही है सकीना? हाँ यही सकीना है। सकीना के सामने बुलाया और मुखातिब करके कहा, ए सकीना हमने सुना है तेरा बाबा तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। ए सकीना मैंने सुना है तू अपने बाबा के सीने पे सोया करती थी, अब तुझे कैसे नींद आती है? सकीना रो कर कहती है, ए जालिम तुझे किसने कहा कि सकीना सोई? किसने कहा कि सकीना सोई है? अरे वो आखिरी नींद थी हमें आशूर तो अपने बाबा के सीने पे बोलती थी, उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। ए सकीना अपने बाबा के फजाइल सुना। अदादारो सकीना कहती है आज मुझे अपने बाबा का जिक्र करने का मौका मिल गया। सकीना कहती है तू मेरे बाबा के फजाइल सुनना चाहता है? हाँ मैं तेरे बाबा के फजाइल सुनना चाहता हूँ। जब भी सुबह को नमाज के लिए जाया करते थे तो मेरे माथे का बोझा लिया करते थे, जब आया करते थे तो मदीने की खजूरें लाके मुझे खिलाया करते थे। ऐसे जब भी मुझे नींद आती थी तो मैं अपने बाबा के सीने पे सो जाया करती थी। मेरे बाबा मेरा ख्याल किया करते थे, मेरे बाबा मुझे प्यार किया करते थे। अदादार ने मजूमे करबला यजीद कहता है मेरा बाबा तुझे प्यार किया करता था, तू मदीने की खजूरों से वाकिफ है? कहा मैं मदीने की खजूरों से वाकिफ हूँ। कहा अगर तेरे सामने आए तो तू पहचान जाएगी। आखिरी जुमला बोल दीजिए, आए कर दिन खत्म हो गए, अगले बरस हो या न हो बीबी हमारे पुरसे को कबूल फरमाइएगा। अदादार ने मजलूम करबला यजीद कहता है कि तू अपने मदीने की खजूरों को पहचान लेगी? हाँ मैं पहचान लूंगी। कहा तख्त में रखी हुई है मदीने की खजूरें तू देख लेगी। अदादार ने मजलूम करबला सैयद सज्जाद की तरफ देखा, कहा भैया इम्तिहान सब है। सैयद सज्जाद की आंखों से लहू बहने लगा। कहा सकीना जा अपने बाबा के सर की तरफ जा। अदादारो नन्हे कदम दौड़ती हुई सकीना तश्त के करीब आई। जैसे ही यजीद ने तश्त से चादर हटाई तो खजूरें तो न थी, हुसैन का कटा हुआ था तश्त में रखा हुआ था। तश्त के बोझे देकर कहती थी अरे बाबा मेरे कानों का हाल देखो, अरे बाबा मेरे फरमा।
परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद का शोहदाए पारे करान के दर्जात बुलंद फरमा परवरदिगार ये पारा चढ़ा के जालिमों ने हमला किया हुआ है परवरदिगार ये पुलिस को नाबूद फरमा परवरदिगार ये इंसान नहीं है इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं परवरदिगार ये पुलिस को नाबूद फरमा परवरदिगार जहाँ जहाँ मुसलमान जहाँ जहाँ फजा के अंदर परवरदिगार मुसलमानों की शहादत हो रही है परवरदिगार तुझे वास्ता